Hello students, welcome to the video class. Till last video we just solved the problems on joint venture under the method of separate set of book maintained. I think we solved nearly 7 to 8 problems including assignment problem. Today we are going to solve the joint venture problems in the second method called accounts prepared in the books of separate ventures. It's one of the easiest concept in the joint venture. It will ask for the 10 marks in the semester exam, 10 marks or 5 marks it will ask in the semester examination. Okay, fine. What is that? Accounts prepared ಏನಪ್ಪ ಹೀಗಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನದು? So it's nothing but here usually you take the example of X and Y. XY are the ventures, are the partners come together to construct a building, right? ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So here in previous method we are going to prepare joint venture account, ventures capital account and bank account, joint bank account, right? This is the first method. But in second method we are going to prepare the accounts in the books of X, and in the books of Y, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ whom book we are going to prepare account, in that book we are not going to prepare the same person account. For example, in the books of X we are not going to prepare in the books of account of X, we are going to prepare account of Y. Same thing in the books of Y, we just prepare the joint venture account as well as X account, because in the books of Y itself we can't prepare the account of Y. That's why in the books of X we are going to prepare the Y account. In the books of Y we are going to prepare the X account. X na in the books of X alli joint venture ಮತ್ತೆ Y account ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. in the books of Y alli joint venture ಮತ್ತೆ X account ಮಾಡ್ತೀವಿ. Very simple. We will go through the problem step by step, then we will solve the problem. Okay, see the problem. Anita Sunita were partners sharing profit in the and losses in 4/Y and 1/5. 4/5 1/5, that means 4/5 1/5 is nothing but 4:1. 4:1 ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಿತಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ 4/5 in the profit or loss and Sunita going to share 1/5 in the profit or loss. Okay, Anita supplied goods 50,000 to the joint venture. Anita supplied goods worth 50,000, incur expenses of 5,400. Sunita supplied goods rupees 14,000 and made expenses of rupees 800. Sunita sells goods on behalf of joint venture for 92,000 and get a commission of 5% on sales. This is the one of the new adjustment compared to previous problem. Get commission of 5% on sale. That means 92,000 ಮೇಲೆ 5% commission. Prepare joint venture account and ventures account in the books of both the parties. ಅಂದರೆ we have to prepare in the books of Anita as well as in the book of Sunita. Today we just go through in the books of Anita. Okay, shall we go through the problem? Okay, fine. Okay, Anita Sunita were partners sharing profit in 4/5 and 1/5 respectively. Anita supplied goods worth 50,000. See, listen carefully. We are going to prepare the account in the books of Anita.
ಅನಿತಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ. ಎಲ್ಲೂ ಅನಿತನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿತಾ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ 50,000. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟು ಅನಿತಾ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ preparing the accounts in the books of Anita. So we just, she supplied goods, whatever she supplies it should be transferred to purchase account. Purchase account. Anita supplied goods worth 50,000, that should be transferred to purchase account. Anita supplied goods, right? Supplied goods, supplied ಗೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವಳು ಏನೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಿರಲಿ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಿರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್ ಅನಿತಾ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? 50,000. ಯಾಕೆ ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಬರೀತಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ. ಅದೇ ಸುನೀತಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು. So Anita bookali we can write only Sunita name, not Anita name. Okay, next, and incur expense of 5,400. Yes, Anita also incur expense of 5,400. That means she incur expenses. So here we cannot write the name of Anita, right? Instead of regarding expenses, our expenses ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ it should be transferred to bank account. Whatever the expenses done by Anita, it should be transferred to bank account when it is related to expenses. How much she did? 5,400. Clear? ಇವೆರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ, ಇಫ್ ಶಿ ಡನ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ. ಅನಿತನ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳೇನಾದ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, if she brings the material into the business that should be transferred to purchase account. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಳೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅನಿತನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುನೀತಾ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ₹14,000. So ಇಲ್ಲಿ straight away we can write the name of Sunita because we are preparing the accounts in the books of Anita, right? So ಸುನೀತನ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. To Sunita's account, how much? Sunita supply goods 14,000 and made expense of 800. ಅವಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸುನೀತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರಿಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ. 800. ದೆನ್ ಸುನೀತಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಸೊ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು? ಸುನೀತಾ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಬೈ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಸುನೀತನಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಅನಿತನಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ should be shared between or among two partners, Anita and Sunita. So it should be transferred to bank account. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ. ಹಂಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 92,000. So 92,000 is the income for the joint venture. So it is credited. Okay. And get a commission of 5% on ಸೇಲ್ಸ್. 5% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಗೆ 5% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಸುನೀತಾ ಸೇಲ್ಸ್. ಟು ಸುನೀತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕಮ್. ಸುನೀತಾ ಕಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಎಂಟ್ರಿ ಸುನೀತಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸುನೀತಾಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು 92,000 ಮೇಲೆ 5% ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓನರ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಈವನ್ ಸುನೀತಾ ಇಸ್ ಓನರ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಸುನೀತಾಳಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ
ಸುನೀತಾ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ 92,000 ಇಂಟು 5% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,600. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದೇ, ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ ಡಿಡ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಶಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಫ್ ಶಿ ಬ್ರಿಂಗ್ materials transfer to purchase account, if she made any expenses transfer to bank account. Then in the books of Anita we can write as same as Sunita's name, no doubt. And here one doubt ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸುನೀತಾ ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿತಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸುನೀತಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುನೀತಾ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಿತಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಸೇಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅನಿತಾನಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿ ಸುನೀತಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಿ ಸರ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಸುನೀತಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸುನೀತಾ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ? ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾನ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಾ ಲಾಸ ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 92,000. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ all amount from 92,000, 50,000, 5,400, 14,800, 4,600. The amount is 17,200 transferred to ventures capital account. Profit on joint venture transferred to venture capital account. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ? ಅನಿತಾ and ಸುನೀತಾ. Now once again a problem. Here we have to share the profit to Anita and Sunita, right? In the books of Anita we should not write the name of Anita. So instead of her name we just write profit and loss account and Sunita account, right? Sunita account. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Anita is in the books of Anita we are going to prepare. So Anita is what? Prime member. That means she is the leading character. ಅವಳ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we should not write the name of Anita. Instead of that we just write the name of profit and loss account. ಅದೇ ಸುನೀತಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುನೀತಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ 17,200 ಇಂಟು 4/5, 17,200 into 1/5. What is the amount? Sharing amount 13,760, 3,440. That is the answer. This is the simple way to prepare the joint venture account. Now we will go through in the books of Anita we should prepare the account of Sunita. So shall we go through the prepare Sunita's account. Now no need to look after the problem. You just go through the joint venture account. Wherever you see the name of Sunita, you just transfer it. To purchase, no need. To bank, no need. To Sunita, it is by joint venture. Account how much? 14,000. Next, to Sunita's account, that should be by joint venture account how much? 800. Next to Sunita antide, that's also by joint venture how much? 4,600. Clear? And to profit on joint venture P&L account 13,760. Here Sunita's account by joint venture account profit how much? 3,440.
440, right? Now just go through the total. All entries are covered, right? To Sunita by joint venture, to Sunita by joint venture 800, to Sunita by joint venture 4600, to profit and joint venture, to Sunita by joint venture 3440, 14,000 plus 800 and 4600, 3440, 22,000, 840, 22,840. Now balance should be transferred to joint bank account. How much? 22,840, 22,840. This is about the problem. Here 3 major changes. One is in the books of Anita. ಯಾರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ ಆದರೆ ನೀವು ಅನಿತಾ ಹೆಸರು, ಅನಿತನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅನಿತಾ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅನಿತಾ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅನಿತಾನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸೇಲಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿ? ಒನ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ. ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅವಳ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಅವಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಅವಳೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅವಳೇನಾದ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬದಲು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸುನೀತಾ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅನಿತಾ ಹೆಸರು ಬದಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿತಾ ನಾವು ಅನಿತಾ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸುನೀತಾ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಿತಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುನೀತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.